ایک ریسرچ کے مطابق ایک ایوریج انسان کے لائف کے 5 سے 6 سال صرف موبائل اسکرولنگ میں گزر جاتے ہیں۔ سوچیں 5 سال جس میں ایک ڈگری پوری ہو جاتی ہے صرف موبائل کی ریلز دیکھتے دیکھتے ختم۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار میری لائف میں پروگریس کیوں نہیں ہو رہی۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہم سب نے یہ جملہ بار بار سنا ہے کہ بھائی ہارڈ ورک کرو کامیابی ملے گی، ہارڈ ورک کرو اس سے تمہیں سکسیس ملے گی۔ لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں ایک سچ بات یہ ہے کہ تھوڑا ڈر لگتا ہے ہارڈ ورک سے، اور دل کہتا ہے کہ یار چھوڑو، تھوڑا نیٹ فلکس لگاؤ۔ کیا خیال ہے آپ؟ ہم سب کے لیے جو یہ لیزی لائف ہے یہ بڑی کمفرٹیبل ہے، اس میں ہم بڑے خوش و خرم رہتے ہیں، اور ہارڈ ورک ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی پنشمنٹ مل رہی ہو۔ کیا خیال ہے آپ؟ مثال کے طور پر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل سے میں صبح 6 بجے اٹھوں گا، جم جاؤں گا، پروڈکٹیو بنوں گا۔ اگلے دن جب صبح الارم بجتا ہے تو دماغ کہتا ہے کہ یس لیٹس ڈو اٹ، لیکن دل اندر سے کہتا ہے کہ بھائی تھوڑا اور 5 منٹ سو جا، دنیا کہیں نہیں جا رہی، تھوڑا آرام کر لے۔ اور پھر وہ 5 منٹ کا اسنوز کا 50 منٹ کا ہو جاتا ہے، اور جب اب پورا دن ہی نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ یہ جو لیزی لائف ہے یہ ہمیں فیل گڈ دیتی ہے، اور یہ جو ہارڈ ورک ہے یہ ہمیں ریئل گڈ دیتا ہے۔ یہ جو لیزی لائف ہے یہ ہمیں انسٹنٹ ہیپینس دیتی ہے، اور یہ جو ہارڈ ورک ہے یہ ہمیں ڈیلیڈ سکسیس دیتا ہے۔ یعنی اس ہارڈ ورک کا جو ہم آج کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھاتے ہیں، اس کا نتیجہ ہمیں بعد میں ملتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ جو لیزی لائف کی انسٹنٹ ہیپینس ہے، ہم اس انسٹنٹ کے ایڈکٹ بن چکے ہیں۔ یہاں پر دوستوں ایک گولڈن رول سمجھیے، جو کام آپ کو بورنگ لگتا ہے وہی کام اصل میں آپ کو بعد میں گرو کرتا ہے، اور جو کام آپ کو ابھی ایکسائٹنگ لگ رہا ہے، جس وقت کر رہے ہیں اس وقت تو بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن ذرا غور کریں وہ کام اصل میں آپ کو ڈرین کرتا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو بورنگ کام ہیں، یہ بورنگ کام جو ہوتے ہیں یہی اصل میں ہمیں کامیابی دیتے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں، اصل میں کوئی بھی انسان کسی کا بھی بورنگ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن ایک کامیاب اور ایک ناکام آدمی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی وہ جو کام بورنگ ہوتے ہیں اس کو بھی بورنگ لگتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے، اور وہ پھر بھی کرتا ہے، اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، ہم ان ایکسائٹنگ چیزوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ نیٹ فلکس یا یہ سوشل میڈیا یا اس طرح ٹائم پاس، اور ان کی وجہ سے ہمیں وہ کام کرنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل میں آپ دیکھیں، بعد میں ذرا سوچیں، ان کاموں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چلیں کچھ پریکٹیکل مثالوں سے سیکھتے ہیں۔ مثلاً اسٹڈی جو ہے وہ ایک بہت ہی بورنگ کام لگتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسٹڈی آپ کا فیوچر بناتی ہے۔ اسی طرح جم بورنگ کام لگتا ہے کہ یار اٹھ کے جاؤ، جم کرو، ایکسرسائز کرو، پسینہ بہاؤ، لیکن یہ بورنگ کام ہے، لیکن یہ ہمیں کانفیڈنس دیتا ہے، ہماری باڈی بناتا ہے۔ اسی طرح کوئی اسکل سیکھنا، کسی کام کو سیکھنا، کوئی بھی نیا کام سیکھنا ہمیشہ مشکل اور بورنگ لگتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی اسکل سیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ اور مثالیں ہیں، مثلاً کہ سوشل میڈیا اسکرولنگ جب ہم کرتے ہیں تو بڑی ہمیں ایکسائٹنگ لگتی ہے، بڑا فن کام لگتا ہے، لیکن اصل میں دیکھیں تو ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اسی طرح گوسپنگ، جب ہم گوسپنگ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو بڑا فن اور ایکسائٹنگ کام لگتا ہے، لیکن جب اصل میں دیکھیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھا لگتا ہے، جو ایکسائٹنگ کام لگتا ہے، جو فن کام لگتا ہے، وہ اصل میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ الٹا نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مشکل کام ہوتے ہیں، بورنگ کام ہوتے ہیں، وہی ہمیں اصل میں آگے جا کے کچھ فائدہ دیتے ہیں، ہمیں ہماری سکسیس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ اب دوستوں ان لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں جن کو ہم بڑا ایڈمائر کرتے ہیں، جن کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں، جو آج کی ہماری سیلیبریٹیز ہیں، ان کی زندگی کو ذرا دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے جیسے شاہ رخ خان ہے۔ شاہ رخ خان دہلی کا لڑکا، کوئی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں، دن رات اسٹرگلز، ریجیکشنز، اور آج کنگ خان بنا ہوا ہے۔ تو یہ کنگ خان جو بنا ہوا ہے یہ کوئی نیٹ فلکس دیکھ کے نہیں بنا ہے، یہ سالوں کی مستقل محنت اور ہارڈ ورک کا نتیجہ ہے۔ تو اتنے سالوں کی کنسسٹنٹ مستقل محنت، ہارڈ ورک کر کے کوئی بندہ کنگ خان بنتا ہے، ایسے ہی نہیں بنتا ہے۔ تو اس نے بھی وہ کام کیے جو بورنگ تھے، مشکل تھے، اپنے آپ کو اسٹرگل میں ڈالا، جب جا کے وہ کامیاب ہو۔ دوسری مثال آپ کے سامنے کرسٹیانو رونالڈو۔ ٹیلنٹ تھا لیکن کریزی لیول کا ڈسپلن ساتھ ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں، اسٹرکٹ ڈائٹ پلان، بہت زیادہ پریکٹس، جب جا کے دنیا کا بیسٹ بنا۔ یعنی کہ ایسے ہی نہیں کہ وہ اپنی جو ایکسائٹنگ کام ہے وہ کر کے جو ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو
इस तरह की मुशक्क़त में डाला, हार्ड वर्क किया, एक स्ट्रिक्ट डाइट और डिसिप्लिन में रहा, जब जाके वो इस लेवल पर पहुंचा है जहां पर वो आज है। इसी तरह हम मिसाल लेते हैं इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क 12 से 14 घंटे रोजाना काम करता है, मल्टीपल कंपनीज उसने खड़ी कर दी, अपनी स्लीप को भी सेक्रीफाइस किया और आज वो दुनिया को फ्यूचर की तरफ पुश कर रहा है, नई नई चीज़ों की तरफ दुनिया को लेके जा रहा है। पूरी दुनिया जो है उसके पीछे है। तो ये इलॉन मस्क ऐसे ही नहीं बन गया नेटफ्लिक्स देखकर और सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया कर और वो वाले काम कर जो हमें फ़न लगते हैं, दोस्तों के साथ गपशप में गॉसिप कर के उसने अपने आप को सख्त मेहनत में डाला, हार्ड वर्क किया, वो बोरिंग काम किए जिनको हमें बोरिंग कहते हैं और उनसे हम बचते हैं। तो ये वो लोग हैं, उन लोगों की मिसालें आपके सामने रखी हैं दोस्तों, जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम रोल मॉडल बनाते हैं, जिनको देख के हम कहते हैं कि यार हम भी ऐसी सक्सेस हासिल करें। तो दोस्तों हम सब इस बात को जानते हैं कि ये जो हार्ड वर्क है यही हमें कामयाबी दिलाता है, लेकिन मसला ये है हम सबके साथ कि हमारा दिल नहीं चाहता मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का, और हमें लेज़ी लाइफ अच्छी लगती है। दिमाग तो ये कहता है, हम इस बात को जानते हैं कि ये जो लेज़ी लाइफ है ये हमें अच्छी लग रही है, लेकिन ये हमें फ़ायदा नहीं दे रही और हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। लेकिन अब ये हार्ड वर्क हैबिट हम कैसे डेवलप करें? तो इसके लिए हम इस वीडियो के एंड में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे। आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा कि जिनको आप अपनी ज़िंदगी में करके आप अपने अंदर भी हार्ड वर्क की हैबिट डेवलप कर सकते हैं ताकि आप भी कामयाब हो सकें। पहली जो टिप मैं आपके सामने रखूंगा हार्ड वर्क हैबिट डेवलप करने की, वो ये है कि स्टार्ट वेरी स्मॉल। आप बहुत बड़ा गोल अपने सामने ना रखें, कोई छोटा सा गोल रखें अपने सामने और छोटे लेवल पर स्टार्ट करें। मसलन ये कि अगर आप जिम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, जहाँ है वहीं पर 5 पुशअप्स लगा लें। और अगर आप कोई पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने की अपना टारगेट रखें। तो इस तरह स्मॉल स्टेप्स, छोटे उससे स्टार्ट करें। आप अपने लिए छोटा गोल रखें और उससे स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों ये जो कंसिस्टेंसी है, अगर आप छोटा भी कुछ काम रोज़ाना करेंगे, अगर आप कोई बहुत छोटी एक्टिविटी भी मुसलसल करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो वो भी आपको एक हार्ड वर्क की हैबिट को डेवलप करने में हेल्प करेगी। दूसरी जो टिप मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है कि आपको अपना इन्वायरमेंट हैक करना है। इन्वायरमेंट हैक करने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती हैं और वो काम नहीं करने देती जो हम करना चाहते हैं। तो उसके लिए कि जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन दूर रखें, दूसरे कमरे में रख के आएँ या उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ रखें और अपने आसपास ऐसा माहौल रखें जो डिस्ट्रैक्शन लेस हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। बाज़ औक़ात दोस्तों हमारी विल पावर मजबूत नहीं होती, वो वीक होती है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा हो कि अगर हम विल पावर हमारी कम भी हो, जब भी हम डिस्ट्रैक्ट ना हो सकें। तो अपने इन्वायरमेंट को हैक करें। तीसरी टिप वो ये है कि अगर मूड ना हो, जब भी आप काम करें, नो मूड स्टिल वर्क। ये एक लाइफ चेंजिंग रूल है दोस्तों, क्योंकि हमें अपने मूड के साथ काम नहीं करना है। अगर हमारा मूड हो ना हो, हमारा काम करने का मूड ना हो, जब भी हमें अपना काम करना है, क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है ये मूड के साथ नहीं चलती। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ये मूड के साथ अपनी लाइफ नहीं चलाते, ये डिसिप्लिन के साथ चलाते हैं। चौथी टिप आपके सामने जो है वो ये है कि एक रिवॉर्ड सिस्टम रखें अपने लिए। मसलन इस तरह से रिवॉर्ड सिस्टम आप रखें, मसलन के अगर मैं 1 घंटा पढ़ूंगा तो उसके बाद फिर मैं 10 मिनट का इंटरनेट देख सकता हूँ, सोशल मीडिया देख सकता हूँ। तो इस तरह अपने लिए कोई रिवॉर्ड सिस्टम रखें ताकि आपका ब्रेन ट्रेन हो, उसको ये सिग्नल जाए कि जब मैं 1 घंटा ये काम करूँगा जो मुझे बोरिंग लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो फिर मुझे 10 मिनट के लिए फ़न करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों 5वीं टिप ये है आपके लिए कि अपना आप बिहेवियर चेंज करें। अपने आप से ये ना कहें कि मुझे हार्ड वर्किंग बनना चाहिए, बल्कि अपने आप से ये कहें कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। इस तरह जब आपका बिहेवियर चेंज होगा तो आपके एटीट्यूड में और आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो ये ना बोलें कि मुझे ये काम करना चाहिए, बल्कि आप ये बोलें कि आई एम अ हार्ड वर्कर, मैं हार्ड वर्कर हूँ। अपने आप को ये बात आप सिखाएं और अपने दिमाग में ये बात डालें कि आई एम अ हार्ड वर्कर। इस तरह आपको हार्ड वर्क की आदत होने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों मेरे ख्याल से दुनिया का जो सबसे बड़ा स्किल है अगर हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार मैं अपने अंदर कौन सी आदत डालूं, कौन सी मैं ऐसी हैबिट अपने अंदर डेवलप करूं, इंस्टॉल करूं जिससे मेरी लाइफ बदल जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस हार्ड वर्क की हैबिट है। अगर आप हार्ड वर्क की हैबिट डाल लें तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आसपास देख लें, जो लोग इस वक्त आपके सामने मशहूर हैं या बहुत अमीर हैं या जो भी लोग आपकी नज़र में सक्सेसफुल हैं, आप देखें ज़्यादा जो उनके अंदर आपको नज़र आएगा ये हार्ड वर्क नज़र आएगा, सख्त मेहनत नज़र आएगी, डिसिप्लिन नज़र आएगा। उन्होंने जो सोच लिया, जो फैसला कर लिया, उसके ऊपर उन्होंने काम किया, भले उनका दिल था नहीं था, भले वो काम मुश्किल था या आसान था। तो ये हार्ड वर्क की हैबिट अगर आप अपने अंदर इंस्टॉल कर लें तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों फैसला आपका है कि आप आज थोड़ी तकलीफ उठाना चाहेंगे या कल रिग्रेट करना चाहेंगे।